प्रिय बच्चे नमस्ते, सभी ठीक है। ओके, आज इकाई 3 में पहला एक कविता है। प्रस्तुत कविता का नाम है डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। ये प्रस्तुत कविता का लेखक, कविता किसने लिखा है? बर्तोल्ट ब्रेख्त। इसका कवि का नाम है बर्तोल्ट ब्रेख्त। ओके, पहले कवि परिचय, पेज नंबर 49। अब देखिए पेज नंबर 49। बर्तोल्ट ब्रेख्त का जन्म जर्मनी के आर्न्सबर्ग में 1898 में हुआ था। अंग्रेजी और चीनी साहित्यों में आप बहुत रुचि रहते थे। आपने निबंध, नाटक, कविता आदि अनेक विधाओं में रचनाएं की। आप प्रमुख समाज दार्शनिक भी थे। 1956 अगस्त 14 को आपका देहांत हुआ। बर्तोल्ट ब्रेख्त का जन्म, बर्तोल्ट ब्रेख्तिൻ്റെ ജനനം ജർമ്മനിയിലെ ആർൺസ്ബർഗ് എവിടെയാണ്? ആർൺസ്ബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് 1898 ഉണ്ടായത്। अंग्रेजी और चीनी साहित्यों में എന്താ अंग्रेजी ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ്, അതുപോലെ ചീനി സാഹിത്യമേം ചൈന സാഹിത്യം അല്ലേ, എന്താണ് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ ആ ബൗത്ത് രുചി രഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അല്ലേ. ആപ്നെ നിബന്ധ്, അദ്ദേഹം നിബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ, നാടകം, ഡ്രാമാസ്, കവിത അല്ലേ, പോയം ആദി അനേക വിധാവുമേം തുടങ്ങിയ അനേക വിധാവുമേം, വിധ മീൻസ് മേഖലകളിൽ രചനായും കി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രചനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രമുഖ സമാജ് ദാർശനിക് ബീത്തെ, അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട സമാജ് ദാർശനിക് ബീത്തെ, ഒരു സാമൂഹിക തത്വചിന്തകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 1956 അല്ലേ, അദ്ദേഹം 1956 ഓഗസ്റ്റ് 14 ആപ്കാ ദേഹാന്ത് ഹുവ. ദേഹാന്ത് മീൻസ് മൃത്യു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് 1956 ഓഗസ്റ്റ് 14. ओके, पहले इकाई 3, इसमें एक चित्र है। इसमें किसका चित्र है? ये इसमें ऊपर में लिखा है अस्पताल। ये किसका? अस्पताल का चित्र है। ये अस्पताल का चित्र है. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ബിൽഡിങ്സ് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ, ഹോസ്പിറ്റലിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ദവാശാല, ഫാർമസി, അതുപോലെ MRI ചികിത്സാ ജാഞ്ച് കേന്ദ്ര, MRI സ്കാനിങ് കേന്ദ്രം സെൻറ്റർ, അതുപോലെ പ്രയോഗശാല അല്ലേ, ലാബ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സുകൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ദൃശ്യക്കേലി എക് ശീർഷകത. ഈ രംഗം, ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശീർഷകത, ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, अब देखिए प्रस्तुत कविता। डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। डॉक्टर के नाम, ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ, മസ്ദൂർ കാ പത്ര, മസ്ദൂർ മീൻസ് ലേബർ, തൊഴിലാളികൾ അല്ലേ, ആം ജനത, പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ, തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പത്ര മീൻസ് ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ആരുടെ ലെറ്ററാണിത്? നമ്മുടെ മസ്ദൂരോം കി അല്ലേ, എന്താണ്? തൊഴിലാളികളുടെ ലെറ്ററാണ്. നോക്ക് എന്താ ഇതിലെന്ന്. डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र नामक प्रस्तुत कविता किसने लिखा है? बर्तोल्ट ब्रेख्त नामक एक जर्मन कवि ने लिखा गया कविता है. इसमें चित्र, इसमें किसका चित्र है? छोटी सी घरों का चित्र है. ये मजदूरों का घर है. ओके, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. കച്ചി ഘറംക അല്ലേ, അതായത് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്.
प्रस्तुत घर किसका है? പ്രസ്തുത് ഘർ മസ്ദൂരും കാ ഘർ ഹെ അല്ലേ, തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകളാണ്, പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകളാണ്. अब देखिए कविता भाग. हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण वो एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ तुम्हें डॉक्टर हमें बचा सकते हो. जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने. तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे. क्या सचमुच तुम हमें सुस्त कर सकते हो? तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बच्चे चिदड़े खींचकर कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़ गूंजते हो कारण शरीर के भीतर. पर अगर एक नज़र शरीर के चिदड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज़्यादा बता सकेंगे. क्यों घिस पिट जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े? बस एक ही कारण है दोनों का, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है नमी और सीलन की वजह से. डॉक्टर तुम ही बताओ ये सीलन कहाँ से आई? बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें. नुस्खे पर लिखते हो और वजन बढ़ाओ. यह तो वैसा ही है दलदली घास से कहो कि वह गुशक रहे. डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए? क्या हमें मालूम नहीं तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है. बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं. हमारे घर की दीवार पर चाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है. हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं, वह है गरीबी. ओके, हमें मालूम है. हमें मीन्स वी ഞങ്ങൾ അല്ലേ. हमें मालूम है, मालूम मीन्स नो അറിയുക. हमें मालूम है ഞങ്ങൾക്കറിയാം. अपनी बीमारी का कारण अपनी ഞങ്ങളുടെ ബീമാരി കാ കാരൺ. ബീമാരി മീൻസ് ഡിസീസ് അസുഖം. ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരൺ മീൻസ് റീസൺ അല്ലേ. ഹമേ മാലൂം ഹേ അപ്പനി ബീമാരി കാ കാരൺ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം. യെ കിസ്നെ കഹാ? ഇസ്മേം ഹമേം കോൻ ഹേ? ഇവിടെ പറയുന്ന ഹമേം ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആരാണ്? യെസ് ഹമേം മസ്ദൂരോം ഹേ. യെ കിസ്നെ ലിഖാ ഹേ पत्र? किसने लिखा है? मजदूर लिखा है. किससे? ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത്? ഡോക്ടർ സെ അല്ലേ, ഡോക്ടർക്കാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഹമേം യഹാം ലിഖേ ഗയേ ഹമേം കോൻ ഹേ? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹമേം എന്നുള്ളത് ആരാണ്? മസ്ദൂർ ഹേ. ഓക്കെ, ഹമേ മാലൂം ഹേ അപ്പനി ബീമാരി കാ കാരൺ. ഇവിടെ ലേബർ പറയുന്നു, മസ്ദൂർ പറയുന്നു. എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്? ഹമേ മാലൂം ഹേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പനി ബീമാരി കാ കാരൺ ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. വോ ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? വോ ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ. അതൊരു ചെറിയ ചോട്ടാ സാ മീൻസ് ലൈക്ക് സ്മോൾ അല്ലേ, ചെറിയ ഒരു ശബ്ദമാണ്. ജിസെ ആ ശബ്ദം അതിനെ സബ് ജാൻതേ ഹെ അതെന്താണെന്ന് സബ് ജാൻതേ ഹെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പർ എന്നാൽ കഹ്ത കോയി നഹിം കഹ്ത പറയുന്നു, കോയി നഹിം ആരും തന്നെ അത് പറയുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസ്തുത് കവിത കെ പെഹലെ പങ്ക്തിയോ മേ മസ്ദൂരോനെ കഹ്താ ഹെ. മസ്ദൂർ പറയുന്ന എന്താ പറയുന്നത്? ഹമേ മാലൂം ഹേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പനി
ബീമാരി കാ കാരൺ, ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. വ ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹെ, അത് ചെറിയൊരു ശബ്ദമാണ്. വ സബ് ജാൻതേ ഹെ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലേക്കിൻ പർ, എന്നാൽ കേത്താ കോയി നെഹിം, അതാരും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ तुम्हें डॉक्टर हमें बचा सकते हो. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ജബ് ബീമാർ പടുത്തേ ഹേ, എപ്പോഴാണോ ബീമാർ അസുഖമായിട്ട് പടുത്തേ ഹേ, ഞങ്ങൾ അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലാകുന്നത്, തോ അപ്പോൾ ബത്തായ ജാത്താ ഹേ, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ബത്തായ ജാത്താ ഹേ, പറയപ്പെടുന്നു, എല്ലാവരും പറയും. എന്താ പറയുന്നത്? സിഫ് തുമീം, നിങ്ങൾ. ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ്? ഡോക്ടർ. ഇവിടെ തുമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ എല്ലാവരും പറയും എന്ത്? സിഫ് തുമീം ഡോക്ടർ ഹമേ ബച്ചാ സക്തേ ഹോ, നിങ്ങൾ അല്ലയോ ഡോക്ടറെ, തുമേം അല്ലേ, തുമീം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഹമേ ബച്ചാ സക്തേ ഹേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബച്ചാ സക്തേ ഹോ, എന്താ ബച്ചാന? എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക, രക്ഷപ്പെടുത്തുക അല്ലേ. എന്താ? ബീമാരിയും സേ ബച്ചാ സക്തേ ഹോ, ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने, तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे. क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ रह सकते हो? ഇനി തൊഴിലാളികൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മസ്ദൂർ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? അവർ പറയുന്നത് ജനതാ കെ പൈസേസെ, എന്താ ജനത? ആം ജനത അല്ലേ, പാവങ്ങൾ അല്ലേ, ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ അല്ലേ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പൈസേസെ, പൈസ കൊണ്ട്, ബനെ, എന്താ ബനെ? നിർമ്മിക്കുക അല്ലേ. എന്താണ്? ജനതാക്കെ പൈസേസെ, പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നമ്മൾ നികുതി അടയ്ക്കും അല്ലേ, നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ള അങ്ങനെ നികുതി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജനതാക്കെ പൈസേസെ, പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് ബനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ബഡേ ബഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജോമേ, വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഗൂബ്സാര പൈസ, എന്താ ഗൂബ്സാര? മോർ മണി അല്ലേ. ഗൂബ്സാര പൈസ, ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഖർച്ച് കർക്കെ, എന്ത് ചെയ്ത്? ചിലവഴിച്ചിട്ട് 10 സാൽ തക്ക്, 10 വർഷം വരെ, ഡോക്ടറി കി ശിക്ഷ, എന്താ ഡോക്ടറി കി ശിക്ഷ? ശിക്ഷ മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഡോക്ടറി കി ശിക്ഷ MBBS അല്ലേ, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പായി നേടും, തുമ്നെ. എന്നിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവരെന്താ പറയുന്നത്? ആം ജനതാക്കെ പൈസേസെ ബനെ അല്ലേ, പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബഡേ ബഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജോമേ, വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഗൂബ്സാര പൈസ ഖർച്ച് കർക്കെ, ധാരാളം ക്യാഷ് ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് 10 സാൽ തക്ക്, 10 വർഷം വരെ, ഡോക്ടറിക്ക് ശിക്ഷ അല്ലേ, MBBS വിദ്യാഭ്യാസം പായി നേടിയ നിങ്ങൾ, തുമ്നെ നിങ്ങൾ നേടിയവരാണ് നിങ്ങൾ. ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയാണ്, തബുത്തോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, തും നിങ്ങൾ, ഹമേം ഞങ്ങളെ, അവശ്യ എന്താ അവശ്യ? തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചാക്കർ സക്കോകെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ലേ, ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത് തരേണ്ടവരല്ലേ. ക്യാ സച്ച്മുച്ച് തും ഹമേ സ്വസ്ഥ കർ സക്തേ ഹോ, ക്യാ എന്താ? സച്ച്മുച്ച് ശരിക്കും, തും നിങ്ങൾ, ഹമേ ഞങ്ങളെ, സ്വസ്ഥ കർ സക്തേ ഹോ, ദ സ്വസ്ഥ, സ്വസ്ഥ മീൻസ് ഹെൽത്തി, ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കിയിട്ട്, സക്തേ ഹോ ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. प्रस्तुत कविता द्वारा मजदूर लोगों ने डॉक्टर से पूछता है അല്ലേ, എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ലേബേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹമേ മാലൂം ഹേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഹമാര बीमारी का कारण एक छोटा सा शब्द है, वो सभी को मालूम है लेकिन कोई बताना नहीं അല്ലേ. എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അത് ആരും തന്നെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ജബ് ബീമാർ പഠിത്തേ സമയ സബ് ബത്താത്താ ഹെ, ഞങ്ങൾ അസുഖം വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, സിഫ് തുമീം ഡോക്ടർ ബച്ച സക്തേ ഹോ, ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ജനതാക്കെ ഹം ലോഗോം കെ ആം ജനത അല്ലേ, ഞങ്ങൾ ആകുന്ന ആം ജനതാക്കെ അല്ലേ, പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പൈസേസെ അല്ലേ, പൈസ കൊണ്ട് ബനെ ബഡേ ബഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജോമേ, വലിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ 10 സാൽ തക്ക് അല്ലേ 10 വർഷം വരെ ഖൂബ് സാര പൈസ ഖർജ് കർക്കെ അല്ലേ, ഒരുപാട് പൈസ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തും മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറി की ശിക്ഷ പായി അല്ലേ, ഡോക്ടർ MBBS നേടുന്നു. തുമ്നെ തബ് തോ തും ഹമേ അവശ്യ അച്ഛാ കർ സകോगे, അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തരില്ലേ. ഇനി എന്താ പറയുക നോക്കുക, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बच्चे चिदड़े खींचकर कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़ गूंजते हो कारण शरीर के भीतर. തുമാരെ പാസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അസുഖം വന്നിട്ട് ജബ് ബീമാർ പടുക്കർ തുമാരെ പാസ് ഹംനെ ആത്തേ തോ അല്ലേ, അസുഖം വന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തുമാരെ പാസ് ആത്തേ ഹേ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ജബ് എപ്പോഴാണോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അസുഖം വന്ന് വരുമ്പോൾ ബദൻ പർ, എന്താ ബദൻ ബോഡി ശരീരം അല്ലേ, ശരീരത്തിൽ ബദൻ പർ പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ബച്ചേ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, ചിതടെ അവശേഷിക്കുന്ന ചിതടെ മീൻസ് പഴന്തുണി അല്ലേ, കീറത്തുണി അല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലും തോലുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കീറത്തുണി ഖീഞ്ച്കർ വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കാൻ ലഗാക്കർ ചെവി തുറന്ന് അല്ലെ, നമ്മൾ ചെവി തുറന്ന് സുൻതേഹോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, തും നിങ്ങൾ സുൻതേഹോ തും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. എന്താ കേൾക്കുന്നത്, ഹമാരെ ഞങ്ങളുടെ നങ്കേ ജിസ്മോം കി, എന്താ നങ്കേ ജിസ്മോം പറഞ്ഞാൽ നഗ്നമായ ജിസ്മോം കി, എന്താ ജിസ്മോം ബോഡി, നഗ്നമായ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവാസ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. ഗോജ്തേ ഹോ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഗോജ്ന മീൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ, കാരണം റീസൺ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ. ശരീർ കെ ഭീത്തർ ശരീർ കെ ഭീത്തർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ. എന്ത് വെച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാരണങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഗർ ഒരുപക്ഷെ ഏക്ക് നസർ ഒരു നോട്ടം ഒന്ന് നോക്കൂ എങ്ങടേക്ക് ശരീർക്കെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ചിതടോം പർ ഡാലോ, ചിതടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴന്തുണിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആ കീറത്തുണിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ, ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ കീറത്തുണിയിലേക്ക് നോക്കൂ. തോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഷായത് അതിന് ആ കീറത്തുണികൾക്ക് ഷായത് ഒരുപക്ഷെ തുമേം നിങ്ങളോട് ജ്യാദ കൂടുതലായിട്ട് ബത്താസക്കേങ്കെ പറയാൻ കഴിയും. ആ കീറത്തുണികൾക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കീറത്തുണികൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും. ക്യോം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഗിസ്പിറ്റ് ജാത്തേ ഹേ ദ ഗിസ്പിറ്റ് ജാന തേഞ്ഞത് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വേൺ ഔട്ട് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗിസ്പിറ്റ് ജാത്തേ ഹേ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചത്, തേഞ്ഞത്, നശിച്ചത്. ഹമാരെ ശരീർ ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും ഔർ അതുപോലെ കപ്പടെ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രവും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയത്, എങ്ങനെയാണിത് ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലായത് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹമാരെ ശരീർ മേ बच्चे चिदड़ों को देखते समय उससे तुमको मालूम है ज़्यादा ബാത്ത് അല്ലേ. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കീറത്തുണിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയും. എന്താണ് ക്യോം ഹമേ ഗിസ്പിറ്റ് ജാത്തേ ഹേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചത്. ഹമാരെ ശരീർ ഔർ കപ്പടവും ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ ശരീരത്തിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാശം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവയ്ക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്,
അതായത് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുമ്നെ ശരീർ के अंदर के बात സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ദ്വാര ജാഞ്ച് കർത്തേ സമയം അല്ലേ, നിങ്ങൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തും ഏക്ക് നസർ ഡാലോ ഹമാരെ ബച്ചെ ചിതടോം പർ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കീറത്തുണിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് അവയ്ക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും അതുപോലെ ഡ്രസ്സും ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് അവയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, प्रस्तुत कविता का अंश बार बार पढ़ना, कोई संदेह है तो मुझसे पूछिए. आज की कक्षा में हम समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.